सत श्री अकाल जी एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। की हाल चाल है जी साढ़े सारे दर्शकों का। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होवोगे तो थोड़ा सारे का जो वीकेंड है बिल्कुल तंदुरुस्ती के नाल चंगी सेहत के नाल जो जरूर निकलिया होएगा। अज सोमवार है तो मंडे को बकायदा असीं गल करते होंगे कि आले दुआले के सब तो हॉट टॉपिक जोड़े ने किहड़े चल रहे हैं, जिन्होंने विच असीं सारे जानते हैं इस वेले सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जोड़ा वो है सरी सिटी इलैक्शन। म्यूनसिपल चोणां नूं लैके इस वेले हर नित दिन कोई ना कोई नवीं सियासत भगदी नज़र आ रही है और खास करके बहुत सारिया नवियां नवियां अनाउंसमेंट्स जो हो रही ने, नवियां नवियां स्लेट्स खड़ियां हो रही ने, उदों बड़ी हैरानी हो रही है कि ये सरी म्यूनसिपल इलैक्शनस इन्नियां दिलचस्प किवें हो गई। अज इस ते ही गलबात करांगे क्योंकि अज का दिन यानी अज सोमवार का दिन 18 जुलाई नूं ही नवे कह सकते हैं कैंडीडेट जोड़े कि सिटी इलैक्शन के आ रहे हैं, उन्होंने अनाउंसमेंट भी होनी है 10 बजे के करीब। चैनल पंजाबी के नाल जरूर जुड़े रहियो, तुहानूं नवे असी मुखातब करावांगे जोड़े अज अनाउंसमेंट करन जा रहे हैं। MP सुख धालीवाल जी का तुहानूं सारिआं नूं पता लग गया होना। अज उन्होंने अनाउंसमेंट कर देनी है सिटी दियां मेयर चोणां वास्ते। इस तो पहलां जिनी सिंह असीं देख चुके हैं, सो MP MLA जोड़े हैगे ने पार्टियां दे वो इस बार दियां चोणां दे विच मैदान दे विच कुद्दे ने, तां काफ़ी इंटरस्ट हो रहा इलैक्शनस का जिहड़ा बन चुका है। हुण बकायदा ये है भी एक लिबरल दे वल्लों ऑलरेडी जोड़े MP हैगे ने सुख धालीवाल जी, तो दूजा NDP दे वल्लों जिनी सिम्स जोड़े कि कह सकते हैं भी उतले पद्धर तो हेठले पद्धर वाल नूं आ रहे हैं। हुण सिटी इलैक्शनस दे विच उन्हां नूं इंटरस्ट क्यों है इन्ना? सिटी इलैक्शनस तो बाद उन्होंने फ्यूचर की रह सकता है? सिटी इलैक्शनस के की कड्ढण पाउण उन्होंने इहो जिहा दिख रहा भी जिहड़ा आपदी वड्डी पोस्ट नूं छड्ड के कह सकते भी सिटी इलैक्शनस के इंटरस्ट लै रहे हैं। मेयर इलैक्शनस इन्नियां रोमांचक क्यों बन रही ने? इस ते तुहाडे कोल जे कोई भी तुहाडे विचार है, तुहाडा अपना एनालिसिस की कहता है, तुहाडे मुद्दे तुहानूं की लगदा किहड़े होने चाहिए ने, तुहानूं की लगदा सिटी इलैक्शनस नूं लैके तुसीं भी अपनी सोच कुछ रखते होंगे, जरूर शेयर करियो। कॉलर्स की कॉल नाल अटेंड करांगे। तो हुण मैं तुहानूं मिलवा देनी अपने नवे गैसट नाल जिहड़े सिटी इलैक्शनस चोणां दे उत्ते साडे नाल अज गलबात करनगे। प्रोफैसर ते पत्रकार गुरविंदर सिंह धालीवाल जी साडे नाल स्टूडियो दे विच जुड़े हुए ने, उन्हां नाल अज गलबात करदे हां सिटी इलैक्शन संबंधी। गुरविंदर सिंह धालीवाल जी बहुत बहुत स्वागत है जी चैनल पंजाबी। शुक्रिया शैरी जी, आप जी नूं ते समूह दर्शकों नूं जी आयां नूं। बहुत ही दिलचस्प विषय लिया क्योंकि अज 10 बजे तो अनाउंसमेंट होनी है, रात तक कई तरह के तैयारियां विड़ियां हुई सारिਆਂ ने आपो अपने तरीके दे नाल सद्दे पत्तर गए हुए ने हरेक नूं। सो लगता है कि सिटी ऑफ सरी कली संघनी पंजाबियों नाल भरी नहीं हुई, ਇਹਦੇ 'ਚ इस वेले मुकाबला भी बड़ा तिकोना ਜਾਂ कई कोना होएगा। सो देखते हैं भविख 'ਚ की हुंदा जी। बिल्कुल बकायदा इसे लिए असीं सोचा भी हाँ भी पत्रकार एक एनालिसिस्ट भी हुंदा इन्हां चीज़ां दे उत्ते। सिटी इलैक्शनस जिधर जिधर मोड़ लै रही है नाल दी नाल असीं इस टॉपिक के उत्ते गलबात जरूर कर रहे हैं भी हुण ये मोड़ जिहड़ा ये की नवां एंगल पेश कर रहा है। सुख जिद्दां अज जिक्र किया 10 बजे सुख धालीवाल जी अपना अनाउंसमेंट करन जा रहे हैं। सब तो पहलां तां उन्हां दी अनाउंसमेंट ते मैं तुहानूं पुछना चाहांगी गुरविंदर धालीवाल जी, तुहाडा अपना एनालिसिस की कहंदा है? अज उन्हां दे वल्लों अनाउंसमेंट होनी, उन्हां दी स्लेट बारे हजे कोई इन्ना कहा नहीं जा सकता किहड़े-किहड़े उन्हां दी स्लेट दे विच शामिल होणगे। सो तुहाडा अपना जिहड़ा रिसर्च वर्क की कह रहा उन्हां दी अज अनाउंसमेंट दे उत्ते? सो पहलां तां जिहड़े मौजूदा मेयर है मेयर डग मकलम, ये गल सही है कि वो दोबारा चोण लड़ रहे हैं। बकायदा उन्हां दी अपनी तैयारी है क्योंकि वो अपने उन्हां मुद्दिआं नूं जिन्हां नूं लैके पहलां चोण लड़े सी उन्हां दा जिहड़ा रिपोर्ट कार्ड लैके जाणगे जनता कोल, तो फिर उस तो बाद पता लगेगा कि किस तरीके नाल उन्हां नूं उस ते हुंगारा मिलदा है। उस तो बाद जिनी सिम्स जिहड़े कि NDP दे कदे MP भी रहे, अजकल MLA ने, पहला मिनिस्टर भी सन फिर हटा दिते गए सन, तो उस तो बाद हुण मेयर के तौर पर भी अपने कुछ साथियों के नाल आए ने। कुछ दिन पहला उन्होंने अनाउंसमेंट की है, हुण देखते हैं कि आउंदे दिनां दे विच ओह कित्थे खड़दे ने। एक खास जिहड़ा धिर है उन्हां नूं भी इलैक्शन दे विच उन्होंने उतारिया। सुख धालीवाल बेशक अनाउंसमेंट अज कर रहे हैं, पर कई हफ्तियां तो काफ़ी चिर तो इन्हां दी चर्चा सी, लगातार इस गल की चर्चा सी कि सुख धालीवाल ने भी इस वेले मेयर की इलैक्शन चोणा है क्योंकि पहला MP के तौर पर काफ़ी समा काम किया है, हुण भी मौजूदा MP ने। सो वो इस गल लई की सोच के आए ने ये अगे जाके गल करांगे। पर एक ये भी है कि बेशक अजे उन्होंने अपने ऐलान दे विच कई गल्लां करनियां, पर कुछ सानू जिहड़ी अपनी जानकारी मिली है अपनी पत्रकार के तौर पर जिन्नी इनफॉर्मेशन कलैक्ट कर सके हैं वो ये है कि जिथे MP सुख धालीवाल लिबरल MP वो इसलिए मेयर के तौर पर चोण के वास्ते अनाउंसमेंट करनगे, उत्थे एक NDP के MP जिहड़े कि सरी तो NDP के बकायदा मैंबर ऑफ पार्लीमेंट रहे ने, वो उन्हां दे नाल इस स्लेट च आ रहे हैं। उन्हां दा नाम जसवीर सिंह संधू है। ओके,
ਇਹ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ MP ਮੌਜੂਦਾ NDP ਦਾ ਸਾਬਕਾ MP ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਦੋਨੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਾਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰੀ ਦੀ ਤਾਂ ਬੈਕੀ ਜਾਓ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਉਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਸਨ, 10,000 ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਸੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਦਾ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਟੀਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬੈਕੀ ਜਾਓ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਚੀਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ, ਕੋਕੇਸ਼ਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਕੂਲ ਟਰਸਟੀ ਵਾਸਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੂਲੀ ਟੈਪਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ। ਸਕੂਲ ਟਰਸਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਲੜੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਸੋ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਗਰਮੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ 4 ਜਿਹੜੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕੌਂਸਲਰ ਵਾਸਤੇ ਤੇ 5ਵਾਂ ਮੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਜੈਫ ਬ੍ਰਿਜ, ਇਹ ਵੀ ਜੈਫ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਿਛੋਕੜ ਕਈਆਂ ਦਾ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਲਿਬਰਲ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਲਿਬਰਲ ਮੌਜੂਦਾ NDP ਦੇ MP ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਵੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੈ 4 ਹੁਣ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ 4 ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਸਲੇਟ 'ਚ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਕੌਂਸਲਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ 9ਵਾਂ ਮੇਅਰ ਹੈ। ਸੋ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਹ ਸਲੇਟ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਉਸ ਲਈ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵੱਲ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਥਾਟਸ ਦੀ ਲਿਬਰਲ NDP ਜਾਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਟਰਸਟੀ, ਕੋਈ ਕੌਂਸਲਰ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ, ਕੋਈ ਕੋਕੇਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਚਾਈਨੀਜ਼, ਕੋਈ ਹੋਰ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਬਦਲ ਦੇ ਸਕੇਗਾ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰੀ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਮਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬਦਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਿਮਸ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਲੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਆਪਣੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਲੇਟ ਦਾ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕੁਛ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਟੀ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਚਿਹਰਾ ਜਿਨੇ ਸਿਮਸ ਜਾਂ ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜਾਂ ਡਗ ਮਕੱਲਮ ਦਾ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਲੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ? ਇਹ ਗੱਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਲਿਬਰਲ ਹੈ, ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੋਈ ਢਿੱਲਾ ਮੱਠਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੇਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਟੋਰੀਆਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਆਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ NDP ਦਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਜੈਕ ਲੇਟਨ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਸਸ਼ਕਤ NDP ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲੜੇ, ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੋਟਾਂ 'ਚ MP ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ। ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ MP ਬਣੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਵ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ NDP ਦਾ, ਕੋਈ ਲਿਬਰਲ ਦਾ, ਕੋਈ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ
ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਸਲੇਟ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ABC ਐਬਸਪੋਰਟ ਫਸਟ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਚ ਮੇਅਰ ਦਾ ਕਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਡਗ ਮਕਲਮ ਹੈ, ਡਗ ਮਕਲਮ ਦਾ ਅਸਰ ਬਾਕੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਪੈਣਾ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਅਸਰ ਚੰਗਾ ਪੈਣਾ, ਉਹ ਮਾੜਾ ਤਾਂ ਅਸਰ ਮਾੜਾ ਪੈਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਜਿਨੀ ਸਿਮਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਬਾਕੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰਡ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਵਰਆਲ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, MP ਤੇ MLA ਤਾਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਹਲਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਕੋ ਸੰਘਣੀ ਬਸੋਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ MLA MP ਬਣਦੇ ਆ ਤੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਬਣਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਰਡ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੋਣਾ, ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਲੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਗੂ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਮੈਸੇਜ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਅਰ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਸਿਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਈਵਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਈਕ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਬੜੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਅਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੇਅਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਬਣੇ। ਇਹ ਲੋਕੀ ਕੀ ਜੋੜ ਤੋੜ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਅਰ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਨਾ ਬਣਨਾ, ਇਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾਏ? ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕੁਝ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਬਣਾਓ ਜਾਂ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਣਾਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਐਲਡਰਮੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ, ਕੌਂਸਲਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, 50ਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ MP MLA ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਕੌਂਸਲਰ ਐਲਡਰਮੈਨ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਮਿਸ਼ਨ। ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਧਾ ਮਨਸੂਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋਧਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਧਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਰਿੰਜਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ। ਉਹ 50ਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਬਣੇ ਤੇ 53-54 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਅਰ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਣੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹ ਖੁੱਲੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ MP ਬਣੇ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਬਣੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੰਡੀਜਨਸ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਲੰਜ ਆਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਹੋ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਰੰਗ ਨਸਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਵਾਇਜ਼ ਮਾਹੌਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਣ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਮੋਹ ਸਹੋਤਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਤਦਾ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ। ਪੰਜਾਬੀ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਲਾਗੂ ਕਰਾਈ ਮੋਹ ਸਹੋਤਾ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਸੋਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਜਿਤਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਇਹ ਸੀ। ਕਈ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਇਉਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜੇ ਬਹੁਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ, ਕਲੋਨੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਐਡਮਿੰਟਨ 'ਚ ਅਮਰਜੀਤ ਸੋਹੀ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬਣ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਉਹ ਮੇਅਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਯੋਗ ਨੇ ਤਾਂ ਬਣਾਓ, ਜੇ ਯੋਗ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਓ। ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਜਿਨੀ ਸਿਮਜ਼ ਦੀ ਨਾਮ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ, ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜਦੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਿਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਿਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਉਹ ਚੀਜ਼, ਉਹ MP ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟ ਆਉਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟ ਸਿਟੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਬਣ ਰਿਹਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ MP ਰਹੇ ਆ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਸੀ
ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਹ ਰਸਤਾ ਕੱਢ ਲਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਬਲ ਗੋਸਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਚਾਅ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੌਲ ਵੀ ਉੱਠਦਾ, ਚਾਅ ਜਿਹਾ ਉੱਠਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਲਿਬਰਲ ਦੇ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਭਲੇ MLA ਬਣ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ MP ਬਣਨਾ। ਉਹ MP ਬਣਦੇ ਮੁੜ ਕੇ MLA ਵੀ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਮੈਂ ਹਵਾਲੇ ਦੇਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹਾਰਡ ਐਂਡ ਫਾਸਟ ਰੂਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸਤੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਪੋਸਟ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਨੀ ਸਿੰਧ ਇਹ MLA ਇਸ ਵੇਲੇ NDP ਤੋਂ, ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ MP ਨੇ, ਸੋ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜੇ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਕਤ ਤਾਂ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਟੀ ਦੀ। MLA MP, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ MP ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ MP ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਬਈ ਆਹ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। MP ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, MP ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਓ ਤਾਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਪਾਵਰਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਾਵਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਈਡ ਕਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਿਟੀ 'ਚ, ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੈ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸੌਦਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਦਨਾਮੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੱਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਅਜ਼ਮਾ ਲਏ ਨੇ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਅਰ ਬਣ ਕੇ ਤਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੱਥ ਆਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਧਰੋਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤਾਂ MP ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਸੇਵਾ ਮੇਅਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਲਈ ਜਾਏ, ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਥੋੜੀ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ, ਢਿੱਡ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਾਣਨ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲਿਮਟ 'ਚ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ, ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੰਗ ਕਿਉਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਲੀ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ 6-7 ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਆਧਾਰ ਬੰਨਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ MP ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦਾ, ਪਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡਣਾ ਇਹ ਕੱਚੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸੋਚ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ MP ਹੋ ਕੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ MLA ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿੰਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰ ਲਓ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜੇ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਐਸਾ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੀ ਸੋ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਿਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅੱਜ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਜਾਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਡਗ ਮਕੱਲਮ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਉਹ ਡਗ ਮਕੱਲਮ ਹਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫੇਵਰਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫੇਵਰਟ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿੰਨੀ ਤੇ ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰੈਂਡਾ ਲੋਖੋਨੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਨਵੇਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਡਗ ਮਕੱਲਮ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਹੀ ਫੈਕਟਰ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਲਈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਬੇਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਵੀ MP ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸਿੰਘ ਫਸੇ ਬੜੀ ਵਾਰ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਬਰਲ ਜੇਤੂ ਰਹੀ ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ,
ਇੱਕ ਦੀ ਵਾਰ ਐਨਡੀਪੀ ਨੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਠਿੱਬੀ ਲਾਈ, ਜਿਨੀ ਸਿਮਜ਼। ਸੋ ਉਹ ਹੁਣ ਫੇਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਆਏ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਬੜਾ ਗਮਗੀਨ, ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਾਸਤਾ ਰੱਬ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਠੀਕ ਆ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਐਸਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਬਣਨਗੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਨਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਘੁਲ ਰਹੇ ਹੋ ਡੱਗ ਮਕਲਮ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਤਾਕਤ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਵੰਡੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਭਲਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਡੰਡ ਬੈਠਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਉਹ ਵੀ ਕੁਛ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਵੰਡੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਨਲੈਸ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨਾ ਆਉਣ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤਾ ਤਾਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲ ਵੀ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਲੇਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਗੱਲ ਹੈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਜੇ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੱਗ ਮਕਲਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਸੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਗੱਲ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰੋਸਰੀ ਲੈਣ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਪਈ ਆ, ਸਮਾਨੀ ਛੂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਸਰੀ 'ਚ ਬੰਦਾ ਫਸ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਜਿੰਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਟਰੀਟ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਸਟਰੀਟ ਤੱਕ ਸਰੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਈਵੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਜੇ ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਲਿਬਰਲ ਹੈ, ਜਿਨੀ ਸਿਮਜ਼ ਐਨਡੀਪੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਾਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਸਲੇਟ 'ਚ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਕਾਊਂਟ ਕਰੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿੰਨੇ ਇੱਕ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਨੀ ਸਿਮਜ਼ ਦੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਐਮਪੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ ਤੇ ਜਦ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਣੀ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ, ਫਿਊਚਰ ਤੇ ਆ ਜਾਣੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਐਮਪੀ ਜਿਹੜੇ ਖੜ ਰਹੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਰ ਤੇ ਜਿੱਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ? ਦੋਨੋਂ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ, ਹਾਰ ਦੇ ਵੀ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਵੀ ਐਂਗਲ ਤੋਂ, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਹੈ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਐਮਪੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਉਤਰਨਗੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਐਮਪੀ ਜਾਂ ਐਮਐਲਏ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਚਾਅ ਪੂਰਾ ਉਧਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪੋਸਟਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੁੱਟੀ ਹੈ ਲਾਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਸਹੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਚਿਹਰੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਕੱਛਾਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੋਸਟਰ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਪੂਰੇ 2-3 ਸਾਲ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਦੱਬ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਦੋਨੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਐਮਪੀ ਇਹ ਉਸ ਕਰਕੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਐਮਪੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਬਤੌਰ ਐਮਐਲਏ ਐਮਪੀ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਉਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਰ ਗਏ ਲੱਭੋ ਕਿੱਥੇ ਆ ਹੁਣ? ਚੇਤੇ ਆ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਸੀ ਉਹ ਉਦੋਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਫੈਡਰਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈਆਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਫਿਰ ਪੋਸਟਰ ਜੇ ਦਿਸਣਗੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਰਵੈਂਟ, ਸੇਵਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਵਾ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ
ਜੇਕਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਚੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਟ ਲਾਰਜ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਾਂ ਓਵਰਆਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਤਾ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਭੇਦ ਨੀਤੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚੱਕ ਚਕਾ ਕੇ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪਿਆ ਕੇ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਕੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੋ, ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਓ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲਰ ਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੱਜਣ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੇ ਬਾਹਲੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣ ਰਹਿਣ ਹੀ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਐ ਨਾ ਲੜਿਓ। ਹਾਂ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਚਲੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲੈਣੇ, ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮੁੱਦੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸਿਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹਦੀ ਸਿਮਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਸਤੇ ਘਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਲੁਭਾਵਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ, ਬਟ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਕੁਛ ਉਮੀਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ, ਉਹ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਤੇ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਮਾ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਊਟ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਬਹੁਤ ਹੈ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ। ਸੋ ਕਿਹੜੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰੀਏ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈ, ਜੇ ਅੱਜ ਐਮਐਲਏ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਨੀਤੀਆਂ, ਜੇ ਐਮਪੀ ਆ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ, ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਕੁਛ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਾਣੋ ਤਾਂ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦਾ, ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਘਰੋਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਗੈਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀ ਭਾਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਲਟਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕੁਇੱਕ ਹੋਵੇ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤੀਏ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਈਏ, ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਣ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਟਰੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੈਡਰਲ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਵਾਰਡ ਸਿਸਟਮ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਉੱਠੇ, ਪਰ ਵਾਰਡ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਾਂਗ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਲਕਿਆਂ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜੇ ਕੌਂਸਲ ਹਲਕੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਉਂ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲੜਦੇ ਆ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮਾਪਦੰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਵੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਾਗੂ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਸਰ ਵੀ ਪਾਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮਿੰਨਤਾਂ ਨਾ ਕਰ ਲਈਆਂ ਪੈਣ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ। ਲੋਕ ਆਪ ਕਹਿਣ ਬਈ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਵਧੀਆ, ਤੂੰ ਆ ਦੁਬਾਰਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਐਪਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਂ ਯਾਦ ਹੈ, 30-35 ਸਾਲ ਮੇਅਰ ਰਿਹਾ ਬਜ਼ੁਰਗ। ਜਦੋਂ ਚਲਾਣਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਗਏ, ਜਾਰਜ ਫਰਗੂਸਨ। ਜਾਰਜ ਫਰਗੂਸਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਟਰੀਟ ਵੀ ਬਣੀ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸਿਟੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਏਡੇ ਗਮ ਸ਼ੂ ਪਾਏ ਸੀ ਤੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਡਾਂਗਰੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਰ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਆਹ ਸ਼ੂ ਤੇ ਆਹ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਫਾਰਮ 'ਚੋਂ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੁੰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਇੰਨਾ ਸੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਾਵਾਂ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਆ, ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੋਰਾਂ 'ਚ ਆ,
ਪਰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ, 2022 ਦੀ ਸਰੀ ਸਿਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੰਨੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਡਗ ਮਕੱਲਮ ਹੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰੀ ਸਿਟੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਸਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੋਹਰੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰੀ ਸਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਦਿਖੇਗੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ। ਜੇ ਡਗ ਮਕੱਲਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੋ ਜੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜੀ ਦਿਸੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾ ਲਿਆ, ਕੁਝ ਅਜੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਉਦੋਂ ਬਦਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਸਰੀ ਸਿਟੀ ਨਵੀਂ ਦਿਖੂਗੀ? ਹਾਂ, ਸਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਰੰਗ ਬਦਲ ਜੂ, ਪਰ ਬਦਲਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਹੀ ਦੁਨੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਹੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਬਦਲਦਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਏ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਓਵਰਆਲ ਜੇ ਸਲੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਹਿਜ ਮਤੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਵਿਕਾਸ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਭੱਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵੀ ਵੈਨਕੂਵਰ 'ਚ ਘਰ ਜੀ, ਵੈਨਕੂਵਰ 'ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਵੈਨਕੂਵਰ 'ਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਸਾਰੇ 128 ਤੁਹਾਡੇ 132 ਸਟਰੀਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਾਓ, ਸਾਰੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਉੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਾਲੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਦੋਂ ਵਧੀਆ ਸਰੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭਣਾ ਹੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਲੜੋ ਨਾ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰੱਖੋ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾ ਲਓ, ਵਧੀ ਤਾਂ ਆਪੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰੀ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਬਦਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੀ ਹੋਈ, ਬਸ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਚੱਲੀ ਚੱਲੋ। ਸਰੀ ਵਧੀਆ, ਸਰੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੈਲਾਓ, ਖੋਲੋ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਹਣਾ ਕਰੀ ਚੱਲੋ। ਸਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹੀ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਖਿੱਚਣਾ? ਇੰਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੰਨੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਉਂ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕੋਈ ਫਲਾਨਾ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਇਉਂ ਆ ਵੀ ਆਪ ਨਾ ਕੋਈ ਖਜੀਆ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੁਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਚੰਗੇ ਭਲੀ ਚੱਲਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੈਂਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਵਾਕਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਿਕਲਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਸਰੀ ਵਾਸਤੇ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੋ ਡਾਊਟ ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਏਜੰਡੇ ਆਣੇ ਨੇ, ਕੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਿਕਲਦੇ, ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਨਿਕਲਦੇ, ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈ ਜਾਣੀਆਂ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪਿਟਾਰੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਹਜੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਨਿਕਲਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰੀ ਸਿਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੇਵਰਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਰੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਚੰਗੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ, ਕਈ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਿਹਤ ਕਾਮੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਹਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਉਹ ਡਾਵਾਡੋਲ ਵਾਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰੀ ਸਿਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਅਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਣੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕੋਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੋਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਸਰੀ ਇੱਕ ਬੜੇ ਟੌਪ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਕਹੀਏ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਓਵਰਆਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੇ,
ਜਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੋਵੇ, ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮੇਅਰ ਮੌਜੂਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਲੋਕ ਪੁੱਛਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਇਸ਼ੂ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਡਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਿਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੁਝ ਰੀਸੈਂਟ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹਿਰਦਾ ਵਲੂੰਦਰਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੇਤਨਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਰ ਵੀ ਬਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਤਕਦੀਰ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਦਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਮਾਰਾ ਹਰ ਹੁਨਰ ਇੱਕ ऐब बनकर रह गया, लेकिन हमें हर ऐब को अपने हुनर करना भी आता है। जो दिन कटते नहीं तकदीर के ज़ेरे असर हमसे, उन्हें तदबीर के ज़ेरे असर करना भी आता है। सो उम्मीद है कि सारे ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚ ਆਉਣਗੇ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਵੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ, ਇਸ तमाम ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਸਿਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੋਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਣਾਏ ਰੱਖੋ ਨਜ਼ਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀ ਸਿਟੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਲਵ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਤੇ ਵੋਟ ਕਰੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰਸਨ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਸਿਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਡੇਟ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸਿਟੀ ਮੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਵੀ ਅਪਡੇਟਸ ਹੋਣਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ ਦ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।